ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा बहुत ही संवेदनशील अज विषय है, पर उसकी शुरुआत करने तो पहला मैं कुछ बोलना चाहांगी। औरत संसार रूपी बाग का सब तो उत्तम फुल है। दुनिया कदे भी इन्नी सुंदर ना होंदी जे औरत ना होंदी। एक औरत ही है जो इंसान नूं मनुखी रूप बख्शदी है। किसी दी माँ, बेटी, भैन, पत्नी के रूप विच विचरदी है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इसलिए अज सब औरतां नूं अपनी होंद की खूबसूरती नूं मनाउण दी बहुती बहुती बधाई होवे। जिमें कि मैं आख्या है, मेरा विषय बहुत ही संवेदनशील है। अजकल औरतां विच वधदा नशा। अज औरत की वधदी जिम्मेदारी, उसके बदलते रुझेवें औरत नूं एक वखरे ही रास्ते वाल धक्कदे जा रहे हैं। रब ने औरत नूं बहुत ही ताकत बख्शी है, बहुत ही सरूर बख्शिया है। औरत इन्नी शक्तिशाली है कि वह ममता का रूप भी है, पर वक्त आए तो वह एक चंडी का रूप भी धार सकती है। पर अजकल औरत अपनी खुद की होंद भुलती जा रही है, खुद का सरूर, खुद की ताकत भुलती जा रही है। उसनूं उस सरूर नूं बरकरार रखण लई बाहरी नशियां की लोड़ पै रही है, जिस करके वो शराब जां होर नशियां वाल आपदे आप नूं दलदल विच लैके जा रही है। इस दे कारण की हो सकते ने? इस दे कारण सब तो पहला मैनूं ऐ लगता है, या फिर जिवें रिसर्च भी आखदी है कि कॉन्फिडेंस की कमी। औरत बहुत शक्तिशाली है, उसदे विच बहुत ही कॉन्फिडेंस है, पर अजकल आपां उस कॉन्फिडेंस नूं भुलते जा रहे हैं कि मेरा आपदा मूल है कि मैं किस ताकत दी मालक हाँ। दूजा है कि जल्दी कामयाबी पाउण दी चाह। ये इस तरीके नाल है कि जिमें आपां अजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे विच आपां मीटिंग्स दे विच जाने आ, आपां क्लाइंट्स नूं या बॉसिस नूं इंप्रैस करन वास्ते आपां उन्हां दे नाल बैठ के शराब लैने आ या फिर नाल नशा लैने आ। वो भी एक इन्हां नूं एक वखरे रास्ते वाल भेजदा है, क्योंकि आपां नूं ऐ लगदा है कि अगर आपां इन्हां दे नाल मिल के नशा करांगे या फिर एक गिलास वाइन का भी लै लवांगे, ये शायद आपां किसी नूं इंप्रैस कर सकीए या फिर साडी मीटिंग्स क्लाइंट्स दे नाल वधिया जाण। पर ये नहीं है। जिमें कि मेरे तो पहलां भी बहुत जाणियां ने कहा है कि थोड़ी जो खुद की होंद है उसनूं जिमें तुसीं रिप्रजेंट करोगे, थोड़ी सोच बदलती है, ना कि थोड़ी जो तुसी प्रेजेंट करते हो आपदे आप नूं सोसाइटी दे विच, वो थोड़ी चीज़ बदलती है, ना कि कॉपी करना। एक रीस भी है कारण, जिसनूं अजकल आपां स्टेटस लैवल कह सकते हैं। अजकल बड़ी स्टेटस लैवल ये हो जाता है कि बड़ी हाई सोसाइटी की फीमेल्स ये सोचदियां ने कि बई ये साडा स्टेटस लैवल है, जे असी एक वाइन का गिलास या बीयर वगैरह इदां दे कुछ होर नशे अगर असी लै लांगे तो बई ये साडा स्टेटस लैवल है। या फिर आपां अजकल जो कि कॉपी भी कर रहे हैं, मिडल क्लास फैमिलीज़ या अपर मिडल क्लास फैमिलीज़ उस चीज़ नूं कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये रीस भी उन्होंने इस रास्ते वल लैके जाती है। अगर आपां टीनेजर बच्चों वाल लीए कि फन, वो सोचते आ बई पार्टीज़ दे विच फन सिर्फ शराब, बीयर या इदां दा कोई नशा लैके ही हो सकता है, पर नहीं, ये होर भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ दे नाल हो सकता है। पर आपां नूं एक गलत फहमी होंदी जा रही है कि बई ये फन पार्टीज़ दे विच जे अपने हत्थ दे विच बीयर दा या रैड बुल या एनर्जी ड्रिंक्स दा चीज़ होगी तां ही आपां आपदे आप नूं नाल फ्रेंड्स दे नाल या पीयर ग्रुप दे नाल कंपेयर कर सकते हैं। दूजा है डर। डर जां तनाव, जिसनूं आपां कहिए किसी भी तरीके का तनाव हो सकता है। मैंटल ट्रॉमा, कोई फिजिकल ट्रॉमा, जिमें कि आपां अजकल बहुत न्यूज़ दे विच सुनते हैं, रेप हो गया या कोई फैमिली दे विच मैंटल ट्रॉमा हो गया। वो भी एक छोटा कारण है कि इंसान नूं गलत रास्ते वाल उसनूं भुल्लण वास्ते इंसान नशे का सहारा लैंदा है। बाकी मेरी इन्नी बुद्धि इन्नी उच्ची तो है नहीं, पर रिसर्च जिमें दसदी है कि रिसर्च औरत का जो शरीर है वखरा है, क्योंकि वो एक माँ भी है। औरत के शरीर दे विच पानी की कमी बंदे नालों थोड़ी घट होंदी है, पानी की मात्रा। उस करके जो नशा उसनूं
2 ਗਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ 4 ਜਾਂ 5 ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਬਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਮਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਲਿਵਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਰਟ ਔਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਾਊਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਪਾਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਪਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਪਰ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਚਾਵ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਫ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਜੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਟੀਨਏਜਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਟੀਨਏਜਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਏਜ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਨਏਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਏਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਨਏਜਰ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਫਸਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਨ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੈ। ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਜੇ ਉਸ ਖੂਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਉੱਤਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਂਸ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਿਓ।